పద్మాసనేమో ధర్మనిలయాయనమో కరుణాయనమో లోకమాత్రేనమో పద్మప్రియాయనమో పద్మహస్తాయనమో పద్మాక్షేనమో పద్మసుందరయనమో పద్మోద్భవాయనమో పద్మముఖేనమో పద్మనాభప్రియాయనమో రమాయనమో పద్మమాలాధరాయనమో దేవ్యేనమో పద్మనేనమో పద్మగంధనేనమో పుణ్యగంధాయనమో సుప్రసన్నాయనమో ప్రసాదాముఖ్యేనమో ప్రభాయనమో చంద్రవదనాయనమో చంద్రాయనమో చంద్ర సహోదరయనమో చతుర్భుజాయనమో చంద్రరూపాయనమో ఇంద్రాయనమో విశ్వజననేనమో పుష్టియనమో దారిద్ర్యనాశనమో ప్రీతిపుష్కరనేనమో శాంతాయనమో శుక్లమాల్యాంబరాయన శ్రీయనమో భాస్కరయనమో బిలవనిలయనమో వరార్హాయనమో యశస్వినయనమో వసుంధరాయనమో ఉదరాంగాయనమో హరిణయనమో హేమమాలినయనమో ధనదానకరయనమో సిద్ధియనమో స్త్రీణ్య సౌమ్యాయనమో శుభప్రదాయనమో నూపేశ్వగతానందాయనమో వరలక్ష్మయనమో వసుప్రదాయనమో శుభాయనమో హిరణ్య ప్రాకారాయనమో సముద్రతనయాయనమో జయాయనమో మంగళాదేవ్యనమో విష్ణువక్షస్థలతాయనమో విష్ణుపత్నయనమో ప్రసన్నాక్షయనమో నారాయణ సమాసతాయనమో దారిద్ర్యదంశనయనమో దేవ్యనమో సర్వోపద్రవ నివారణయనమో నవదుర్గాయనమో మహాకాళయనమో బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకాయనమో త్రికాల జ్ఞాన సంపన్నాయనమో భువనేశ్వరాన్ దేవతాభ్యనో సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే గౌరీ దేవతాభ్యనో ఓం గౌరీ నమో అమ్మ చిటికడి కుంకుమ వేస్తుండమ్మ గౌరీ పూజ సర్వ మాంగళ్య సౌభాగ్య దేవతాభ్యనో గౌరీ దేవతాభ్యనో ఓం గౌరీ నమో गणेश जननेमो गण सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरणे त्र्यंबके देवी नारायण से ओम गौरी नमः गणेश जनने नमः गुहांबिकाय नमः जगन्मात्रे नमः गिरितनवाय नमः वीरभद्रवर्षाय नमः विश्वव्यापिने नमः विश्वरूपिणे नमः अष्टामूर्त्यात्मकाय नमः अष्टदारिद्र्यसमने नमः शिवाय नमः शांभवे नमः शांकरे नमः बालाय नमः भवान्ये नमः हेमवत्ये नमः पार्वत्ये नमः पापनाशने नमः नारायणाय नमः नित्याय नमः निर्मलाय नमः अंबिकाय नमः हिमाद्रिजाय नमः वेदांत लक्षणाय कर्म ब्रह्ममयेनमो गंगाधर कुटुंबनेनमो मृडान्येनमो मुनिसंसेवयानमो मालिन्येनमो मेनकात्मयानमो कुमारयेनमो कन्यकायनमो दुर्गायनमो कलदोष विघातनेनमो कात्यायनेनमो भद्रदायिनेनमो मांगलदायिनेनमो सर्वमंगलायनमो मंजुभाषिणेनमो महेश्वरेनमो महामायेनमो मंत्राराज्यायनमो महाबलायनमो सत्येनमो सर्वमयेनमो सौभाग्यदायिनेनमो कामकल्लायनमो कांक्षारप्रदायनमो चंद्रार्पिताटांकायनमो चिदंबरशरीरेनमो श्रीचक्रवासनेनमो देव्यनमो देव कामेश्वर पत्नेनमो कमलालयनमो मराराज प्रयार्धांगनेनमो पुत्र पौत्र वरप्रदायनमो पुण्यायनमो कृपापूर्णायनमो कल्याणेनमो कमलायनमो अचिंत्यायनमो त्रिपुरायनमो त्रिगुणांबिकायनमो पुरुषार्थप्रदायनमो सत्यधर्मरतायनमो सर्वरक्षणेनमो शशांकरूपिणेनमो सरस्वतेनमो विरजायनमो स्वाहायनमो स्वदायनमो प्रत्यांगिरांबिकायनमो आर्यायनमो दाक्षायनेनमो दीक्षायनमो सर्वस्वमोत्मायनमो शिवावनामदयायनमो श्रीविद्यायनमो प्रणवार्थ स्वरूपिणेनमो ह्रींकारयनमो नादरूपायनमो सुंदरयनमो षोडशाक्ष देवतायनमो महागौर्यनमो श्यामलायनमो चंडीयनमो भगमालन्यनमो भगड़ायनमो मातृकायनमो शूलिन्यनमो अमलायनमो अन्नपूर्णायनमो अखिलागम संस्थायनमो अंबायनमो भानुकोट समुचितायनमो परायनमो सीतांकुशेखरायनमो सर्वकाल सुमंगल्यनमो सोमशेखरयनमो अमरसंसेवयायनमो अमृतेश्वरयनमो सुखदत्रासायनमो बाल्याराजभूतायनमो हिरण्यायनमो सूक्ष्मायनमो हरिद्राकुमाराज्यायनमो सर्वप्रधानमो मार्कंडेयवर्धनमो अखंड सौभाग्य मांगल सौभाग्य प्रधानी महा गौरी देवता अनुग्रह सिद्ध साक्षात गौरी स्वरूप देवता महासरस्वती नमस्ते शारदा देवी अक्षंत पूज्यम नमस्ते शारदा देवी ज्ञानेश्वर प्रदायिनी नित्यान्वयी वाणी पाहिमां भक्तरक्षिणी सरस्वती देवता सरस्वती नमः महाभद्राय नमः महामायाय नमः वरप्रदाय नमः श्री प्रदाय नमः पद्मनाभाय नमः पद्माक्षय नमः पद्मवक्त्राय नमः शिवानुजाय नमः पुस्तकधृताय नमः ज्ञानमुद्राय नमः रमाय नमः पराय नमः कामरूपाय नमः महाविद्याय नमः महापात्रनाशनाय नमः महाश्रयाय नमः मालिन्याय नमः महाभोगाय नमः महाभुजाय नमः महाभाग्याय नमः महोत्साहाय नमः दिव्यांगाय नमः सुरवंताय नमः महाकालाय नमः महापाशाय नमः महाकालाय नमः महांकुशाय नमः सीताय नमः विमलाय नमः विश्वाय नमः विद्या भगवदाय नमः भारत्याय नमः भामाय नमः गोविंदाय नमः गोमत्याय नमः शिवाय नमः जटिलाय नमः विद्यारूपाय नमः विशालाक्षय नमः ब्रह्मजाय नमः महालाय नमः त्रयमूर्ति नमः त्रिकालज्ञाय नमः त्रिगुणाय नमः शास्त्ररूपिणे नमः संपासप्रबोधनाय नमः सुबोधाय नमः सर्वात्मकाय नमः रक्तवेदनहेन्द्राय नमः चामुण्डाय नमः अंबिकाय नमः मुण्डकाय प्रहरणाय नमः धूम्रलोचनोत्राय सर्वदेवस्ताय नमः सौम्याय नमः सुरासनमस्कृताय नमः कालरात्राय नमः कलाधराय नमः रूप सौभाग्यदायिने नमः वाग्देव्ये नमः वरार्हाय नमः वाराह्ये नमः वारजासनाय नमः चित्राम्बाय नमः चित्रगन्धाय नमः चित्रमालयविष्टाय नमः कान्ताय नमः कामप्रदाय नमः वन्द्याय नमः विद्याधर सुपूजिताय नमः श्वेतासनाय नमः नीलभुजाय नमः चित्रवर्गफलप्रदाय नमः चित्रान्न साम्राज्ञाय नमः
బ్రహ్మవిష్ణు శివాత్మను మహాకాళి మహాసరస్వతి మహాలక్ష్మి మహాలక్ష్మి గౌరీ దేవతాభ్యం త్రిమూర్తి దేవతాభ్యం సంత దేవతాభ్యం దేవతా అమ్మ ఇక్కడ పెట్టుకోమ్మ సూత్రాలు తీసుకొని అక్కడ పెట్టు దేవతాభ్యం వాటి మీద పసుపు కుంకుమేమ్మ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्व देवताभ्यो नमो देवता सो देवता नंदवा देवताभ्यो पुरुषोर देवता देवताभ्यो प्रभु देवता पाठ में पूज्य कमलाय नमः कमलाय नमः प्रथम ग्रंथं पूजयामि महालक्ष्मी नमः पंचम ग्रंथं पूजयामि क्षीराब्धनाय नमः षष्ठम ग्रंथं पूजयामि विश्वसाक्षिणे नमः सप्तम ग्रंथं पूजयामि चंद्र सहोदर दक्षिणास्ते देवताभ्यो नवसूत्र सो देवताभ्यो परमेश्वर देवता नवसूत्र सो देवताभ्यो परमेश्वर देवता संतत देवताभ्यो नवसूत्र सो देवताभ्यो देवता संतत श्रीरस देवताभ्यो ईशानस्वर देवताभ्यो नारायण महालक्ष्मी देवता वरलक्ष्मी देवता अनुग्रह सत्य देवताभ्यो परमेश्वर देवता संतत श्रीरस जातक नवसूत्र सो देवताभ्यो देवता संतत श्री देवता तत्पुरुषस्य विश्व महाजानग्रे वेदाहमेतं पुरुषं मंत्रमायच वर्णं तवससारे सर्व पशु कुंभसे नमस्कार जयम अखंड लक्ष्मी साम्राज्य सिद्धरस्तु वरलक्ष्मी देवताभ्यो कंगड़दान देवताभ्यो देवता संतत श्रीरस्तु नूटि कुर्चुम మన అమ్మాయి కుడి దక్షిణ కుడి చేతి కట్టినాను భద్రామ దక్షిణ వస్తే కంకణం నవసూత్ర దేవతాభ్రమ దేవతా దేవతాభ్రమ తత్పురుషస్య విశ్వ మహాజానగ్రే వేదాహమేతం పురుషం మంత్రమాచ వర్ణంతో సస్సారే సర్వాన్ రూపాన్ని దేవతాభ్రమ కుడి చేతి కట్టమ్మా ఓం పరమ దేవతా సంతత శ్రేరస్తు సీతా సావిత్రి అరుంధతి అత్తయ్య కూడా కట్టమ్మా सीता सावित्री अरुंधति तारा मंडोदरी पंचमार देवतापन चंडी वंशावृतस्तु गोत्रावृतस्तु पौत्रावृतस्तु धनधान्यावृतस्तु इष्टदंभ सिद्धरस्तु सर्वकार अनुकूल सिद्धरस्तु परमेश्वर देवता कृपा कटाक्ष वीक्षण सिद्धरस्तु अम्म कंकणं कट्टिंचुको कुడి చేతికి देवता सो देवता కొబ్బరికాయ కొట్టు కొబ్బరికాయ తీసుకొని ఐడ పెట్టి అది ఇచ్చేయమ్మ కొబ్బరికాయ కొట్టు దీంట్లో కొట్టేది ఉందమ్మా కింద టైల్ కదమ్మా ఒకటి ప్లేట్ కొనుక్కొస్తామా ఇప్పుడు ఇక కొట్టనేది అది ఉంది కదా టైల్స్ ఎక్కడ వేసినా ఫస్ట్ అమ్మవారి పళ్ళు పెట్టమ్మా పళ్ళు పెట్టి పసుపు కుంకుమ పోక అది కూడా పువ్వు అది పెట్టరా మన ఒక్క పొడి కూడా పెట్టు देवी नारायण संतत श्री नूतन वस्त्र सहित పట్టుకోనమ్మా అమ్మవారి దిగుతుంది వరలక్ష్మి దేవతాభ్యం దేవతాభ్యం నూతన వస్త్ర సహిత తాంబూల సొప్ప అమ్మవారికి కానిచ్చండమ్మా నా తాంబూల అట్ట కింద పెట్టి తాంబూల సొప్ప దేవతాభ్యం చెండి వంశావృతస్తు దేవతాభ్యం దేవత ఇక్కడికి రండి ఇట్రండమ్మా ఓం పరమ దేవతా సంతత శ్రీ దేవతాభ్యం కూర్చోండి ప్రసాదించేటటువంటిది మాంగళ్య సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదించేటటువంటి వరలక్ష్మి వ్రతం అనేటటువంటి వ్రతం ఉంది. ఆ వ్రతాన్ని ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో చేస్తారో వారి ఇంట్లో ఆ శ్రీ మహాలక్ష్మి శాశ్వతంగా స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకొని ధనకనక వస్తువాహనాలతో ఆ ఇల్లు పాడి పంటలతో వృద్ధులుతుంది. మరి స్వామి ఈ వ్రతం ఎట్లా వచ్చినాడు? ఒకనాడు పార్వతీదేవి కైలాస పర్వతంలో కూర్చున్న పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి వచ్చి, స్వామి, లోకమున స్త్రీలు ఏ వ్రతం చేస్తే
సర్వ సౌభాగ్యాలు కలిగి మాంగళ సౌభాగ్యం కలిగి ఆయురారోగ్య అష్టైశ్వర సుఖ సంపదలతో వర్ధిల్లగలుగుతారో అటువంటి వ్రతాన్ని ఉపదేశించు స్వామి అని చెప్పగా అంత పరమేశ్వరుడు అన్నాడు, ఓ పార్వతి, స్త్రీలకు పుత్ర పౌత్రాది సంపత్తులు కలిగజేసేటటువంటిది, మాంగళ్య సౌభాగ్యాన్ని కలుగజేసేటటువంటిది, మరి అటు వరలక్ష్మి వ్రతం అనే వ్రతం ఉంది. ఆ వ్రతాన్ని కనుక భక్తి శ్రద్ధలతో వచ్చే శ్రావణ మాసం శుక్ల పౌర్ణానికి ముందు వచ్చేటటువంటి శుక్రవారం నాడు, అంటే ఈ శుక్రవారం నాడు ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో చేస్తారో వారికి మహాలక్ష్మి ఆయురారోగ్య అష్టైశ్వర మరి స్వామి, ఈ వ్రతం నీవు ఇచ్చినటువంటి వ్రతము ఎవరు ఆచరించారో, ఆచరించినటువంటి వాళ్ళు ఎటువంటి ఫలితాన్ని పొందారో మాకు వివరంగా చెప్పనడితే అప్పుడు చెప్తాను. ఓ కాచాయని, ఈ వరలక్ష్మి వ్రతం గురించి చెప్తూ సవిస్తారంగా చెప్తాం. మగధ దేశమున కుండినం అనే ఒక పట్టణం ఉంది. ఆ పట్టణం ఎట్టా ఉంది? బంగారు గోడలతోనూ, బంగారు గోపురాలతోనూ, బంగారు ప్రాకారాలతోనూ ఇళ్లతో ఉంది. అట్టి పట్టణం నందు చారుమతి అని ఒక స్త్రీ ఉంది. ఆవిడ ఎట్టా ఉంటుందంటే, భర్తనే దైవంగా భావించి ఉదయాన్నే లేచి చక్కగా తలస్నానం చేసి భర్త పాదాలు కడిగి చక్కగా పుష్పాలతో పూజించి చివరికి అత్తమామలకి అనేక విధముల ఉపచారాలు చేసి ఇంటి పనులు చేసుకుని గయ్యాడిగా కాకుండా చక్కగా అందరితో మంచిగా మాట్లాడుతూ మితంగా మాట్లాడుతూ అందరితో మాట్లాడుతుంది. ఇట్లుండగా ఆ మహాపతి వ్రత ఎందు అమ్మవారికి దయగలిగి ఒకనాడు అమ్మవారి కల్లో కనపడి స్వప్నంలో సాక్షాత్కరించింది. ఓ చారుమతి, నీవు చేసినటువంటి ఈ సేవ వల్ల అత్తమామలకి భర్తకి చేసే సేవ నీ పాతివర్ష వాచ్యం చేత నేను వరలక్ష్మీదేవిని నీ ఎందుకు ప్రసన్నమై నీకు నన్ను అనుగ్రహించడానికి వచ్చానని చెప్పి అమ్మవారు పలకగా ఆవిడ శ్రావణ శుక్ల పౌర్ణమికి ముందు వచ్చేటువంటి శుక్రవారం నాడు నన్ను భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించినట్లయితే నీకు అనేకమైన వరములు ఇస్తాను, ఆయురారోగ్య అష్టైశ్వర సుఖ సంపదలు అనుగ్రహిస్తానని చెప్పగా అంత చారుమతి దేవి స్వప్నంలో కనపడ్డ మహాలక్ష్మిని ఈ విధంగా ప్రార్థన చేస్తుంది. నమస్తే సర్వలోకాన జనన్నే పుణ్యమూర్తి శరణ్యే త్రిజగద్వంజే విష్ణు వక్షస్థలాలయం విష్ణు వక్షస్థలాలు నివసించినట్టు శ్రీ మహాలక్ష్మి, సర్వలోకాల చేత పూజింపబడినటువంటి ఓ జగన్మాత, నీకు పాదాభివందనం చెప్పి అమ్మ నమస్కారం చేయి. అనేక ఓ జగజ్జన్ని, నీ కటాక్షం ఉంటే జనులు ధనులు అవుతారమ్మా. విద్య లేనటువంటి వాడు విద్వాంసుడు అవుతాడు, దరిద్రుడు సంపన్నవంతుడు అవుతాడు. మరి విద్య నేను ఆ జన్మాంతరంలో చేసుకున్న పుణ్యం వల్ల నీ పాదదర్శనం నాకు కలిగిందని చెప్పి అమ్మవారి స్తోత్రం చేసింది. అంత మహాలక్ష్మి సంతోషం చెంది చారుమతి దేవికి అనేక వరాలు ఇచ్చి అంతర్ధానం అయిపోయింది. అంత చారుమతి దేవి నిద్ర నుంచి మేలు కాంచింది. లక్ష్మీదేవి ఎక్కడ ఉందని చెప్పి ఇల్లు నాలుగు పక్కల వెతుకుంది, ఎక్కడా లక్ష్మీదేవి కనపడలా. ఆవిడేమనుకుంటుంది, నేను స్వప్నంగా కలగంటిని, కల్లో కనపడింది, ఎక్కడ కనపడుతుందని చెప్పి తనకు వచ్చినటువంటి స్వప్నాన్ని తన భర్తకి అత్తమామలకి ముత్తైదులందరికీ చెప్పింది. వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, ఓ చారుమతి, ఈ స్వప్నం చాలా ఉత్తమమైనటువంటిది. శ్రావణ మాసం వచ్చిన తోడనే రెండో శుక్రవారం నాడు, పౌర్ణానికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు భక్తి శ్రద్ధలతో వరలక్ష్మి వ్రతం చేయమని చెప్పారు. అప్పుడు ఆ స్త్రీలందరూ ఈ శ్రావణ మాసం ఎప్పుడు వస్తుందా, ఈ శుక్రవారం ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నారు. వీళ్ళ పుణ్యవశాన శ్రావణ మాసం వచ్చింది. అందులో కార్తీక శ్రావణ శుద్ధ పౌర్ణానికి ముందు వచ్చే రెండో శుక్రవారం నాడు అందరూ చక్కగా స్నానం చేసి చారుమతి దేవి వీళ్ళందరూ మంచి పట్టుబట్టలు కట్టుకొని అభ్యంగ స్నానం చేసి పట్టుబట్టలు కట్టుకొని చారుమతి గృహంలో ఈశాన్య భాగంలో చక్కగా గోమయవంత ఆవుపాడ తలికి 5 రంగుల చూర్ణములతో ముగ్గులు పెట్టి కలశం స్థాపించి వరలక్ష్మీదేవిని ప్రతిమను ప్రతిష్ఠించి ఆ అమ్మవారిని ఆవాహన చేశారు. ముందుగా గణేశాది పంచలోక పాలకులను, ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతలను, ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలకులను, కలశం మీద అమ్మవార్లను సరస్వతి, పార్వతి, వరలక్ష్మి వీళ్ళు త్రిమూర్తి స్వరూపులు. ఎందుకంటే గౌరీదేవి మాంగళ్య సౌభాగ్యాన్ని ఇస్తుంది, సరస్వతీదేవి విద్యనిస్తుంది, లక్ష్మీదేవి లక్ష్మినిస్తుంది. కనుక ఈ మూడు, సరస్వతి, లక్ష్మి, గౌరీ, ఈ మూడు ఒకటే స్వరూపం, త్రిమూర్తి స్వరూపం. అందుకని ఆ మూడు దేవతలను పూజించి ఆ విధంగా శ్రావణ మాసం అమ్మవారికి ఈ యొక్క కుడుములు, పూర్ణాలు, గారెలు, కొంతమంది 9 అని 10 అని చెప్పి 5 రకాల పదార్థాలు, పాయసము, దద్దోజనము, పులిహార, శనగలు, ఇట్లా ఎవరికి తోచింది ఎవరి శక్తానుసారం వాళ్ళు భక్తితో అమ్మవారికి నివేదన చేసి ఆ రోజు ముత్తైదులు ఇంటికి పిలిచి వాళ్ళకి చేతికి కంకణం కట్టి వాళ్ళకి పసుపు పొట్టించి పండు తాంబూలము, ఈ శనగలు ఇవన్నీ అట్లా వీళ్ళు ఏంటంటే సీత, సావిత్రి, అరుంధతి, తార, మండలు, వీళ్ళు పంచమహాపతులు. వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎవరో మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు ముత్తైదులు వస్తారు, చక్కగా వాళ్ళ పండు తాంబూలం ఇచ్చి వాళ్ళ కాదు వాళ్ళ ఆశీర్వాదం తీసుకుంటే ఎవరి నోటి వాక్కు ఎట్లాంటిదో అట్లాగే వాళ్ళని వచ్చినటువంటి స్త్రీలని మొత్తం లక్ష్మీదేవి గాను పంచమహాపతులుగా భావించి వాళ్ళకి పండు తాంబూలాలు ఇచ్చి వాహనదానం ఇస్తారు అన్నమాట.
ఆ విధంగా ఆ శ్రావణ మాసం చక్కగా చక్కగా పూజ చేశారు. పద్మాసనే పద్మకరే సర్వలోకైక పూజితే నారాయణ ప్రియే దేవి సుప్రీతావ సరదాను జానావాహనది షోడశోపచారంతో సూత్రాన్ని చేతికి కట్టుకొని చక్కగా అమ్మవారికి చక్కగా పూజ చేశారు. నానావిధ భక్ష్య భోజనం మీద ప్రదక్షిణ ఇట్లా ప్రదక్షిణ చేయగా ఆ స్త్రీలందరి కాళ్ళకి గల్లు గల్లుమని శబ్దం వచ్చింది. చూరా చూసుకుంటే కాళ్ళకి బంగారు పట్టీలు ఉన్నాయి అమ్మవారు ఇచ్చి పూజ చేసినటువంటి వాళ్ళు. సరే రెండో ప్రదక్షిణ చేశారు. చేతికి దగద్దామైనటువంటి కరాభరణాలు నిండున్నాయి. మూడో ప్రదక్షిణంగా వీళ్ళ శరీరం అంతా స్వర్ణాభరణాలతో నిండున్నాయి. ఇల్లంతా స్వర్ణమయాలు రజగద్రాలు స్వర్ణమయాలు ఉన్నాయి. ఇక చెప్పనేలా అందరూ ఆ స్త్రీలను తీసుకుపోవడానికి గుర్రాలు, ఏనుగులు, రథములు, బండ్లు ఈ వరలక్ష్మీదేవి పూజ చేస్తున్న చోటకు వచ్చి నిలబడ్డాయి. అంత పెద్ద చారుమతి మొదలు స్త్రీలందరూ తమ కల్పోక్త ప్రకారంగా పూజ చేయించిన బ్రాహ్మణోత్తునికి గంధ పుష్పాక్షలు పూజించి 12 కుడుములు వాయనదానం ఇచ్చి దక్షిణతాములు నమస్కారం చేసి ఆ బ్రాహ్మణోత్తును ఆశీర్వాదం పొంది వరలక్ష్మీదేవికి నివేదన చేసిన భక్ష్యాదులను బంధువులతో కూడా ఎల్లరూ పూజించి తమ కొరకు వచ్చి కాచుకున్న గుర్రములు, ఏనుగులు వాహనములకి తమ తిరగబోయారు. అప్పుడు అందరూ అనుకున్నారు, ఏం మహాభాగ్యం చారుమతి దేవి భాగ్యం అండి, ఆవిడ వల్లే కదా మనకి సంపత్తి వచ్చిందని చెప్పి అందరూ చారుమతి దేవిని పొగుడుతూ ఇళ్ళకు వెళ్ళారు. ఆనాటి నుండి శ్రావణ మాసంలో వీలైనటువంటి వాళ్ళు 2వ శుక్రవారం చేస్తారు. లేనటువంటి వాళ్ళు 3వ శుక్రవారం కానీ 4వ శుక్రవారం కానీ 4 శుక్రవారాలు వారికి తోచినప్పుడు ఎట్లయినా సరే అమ్మవారిని యథాశక్తి ఎవరి శక్తి అనుసారం, ఎవరు శక్తి ఉన్నవాడు పెద్ద ఎత్తున చేస్తాడు, శక్తి లేనటువంటి మామూలు ఎవరి శక్తి అనుసారం వాళ్ళ అమ్మవారిని పూజ చేసి చక్కగా అమ్మవారికి తమ కొన్నంతలో ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించినటువంటి వారికి ఆ వరలక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం వలన ఆయురారోగ్య అష్టైశ్వర సుఖ సంపదలు పొంది చక్కగా జీవితులుగాక. శ్రీ వరమహాలక్ష్మి దేవతాభ్యన దేవతాభ్యన ఈనాడు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ శ్రావణ మాస వరమహాలక్ష్మి దేవి ప్రధానం మీ అందరికీ ఆ వరమహాలక్ష్మి ఆయురారోగ్య అష్టైశ్వర సుఖ సంపదలు ఇచ్చి చల్లగా కాచి రక్షించగా. అమ్మ ఇక్కడ కొద్ది ఇక్కడ నీళ్ళు చల్లి శుద్ధి పెట్టమ్మా, తుడి చేసాను. పాత బట్ట ఉందమ్మా, ఇవ్వదాకా చున్ని నువ్వు లేవకన్నా తేపో నువ్వు కూసా పసుపు కుంకుమ ఈ మధ్యలో మధ్యలో వేయరా, మధ్యలో వేయరా. 2 పూలు పెట్టమ్మా, నైవేద్యం నైవేద్యం తీసుకోమ్మా. ఇట్లా పట్టుకోరా సిరి, నేను అవి ఇస్తా. ముక్కు మీద పెట్టి ముక్కు మీద లేచి నుంచోండి. भूर्भुवस्वः ओं भूर्भुवस्वः ओं भूर्भुवस्वः ओं दशवितरेणं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् చుట్టూ ఇప్పుడు సత్యంత్వర్తేన పరిశంచామి అమృతమస్తు అమృతవశమసి వరమహాలక్ష్మి దేవత శ్రీ మహాలక్ష్మి వరమహాలక్ష్మి దేవత పిచ్చరం గూడాల సహిత దద్నాన సహిత పాయసాన సహిత హరిద్రాన సహిత పంచభక్ష మహానివేదన సమర్పయామి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం అపానాయ స్వాహ ఓం ఉదానాయ స్వాహ ఓం వ్యానాయ స్వాహ ఓం సమానాయ స్వాహ మధ్య మధ్య నీళ్ళు మధ్య పానం సమర్పయామి. అమృతాపదానసి ఉత్తరాపస్తవృక్షం దేవత మమ యజమానస్య కులదేవత వంశదేవత ఇష్టదేవత అనుగ్రహ సిద్ధిరస్ దేవతాభ్యన కర్పూర ఆనంద నిరాజన సమర్పయామి. హిరణ్య పాత్ర కర్పూరం చిన్న హిరణ్య పాత్రం మధవ పూర్ణం దాతి మధవ వ్యవసాయ బ్రహ్మణ వరతి సామ్రాజ్యం భోజ్యం స్వరాజ్యం హిరణ్య పాత్రం మధవ పూర్ణం దాతి మధవ వ్యవసాయ బ్రహ్మణ వరతి సామ్రాజ్యం భోజ్యం స్వరాజ్యం వైరాజ్యం పారమేష్టిక మహారాజ మహాధిపత్యమయం సమంత వర్య ఈశ్యా సర్వం సార్వాయిష అంతాదాపరార్థ పృథ్వీ సముద్రపర్యంత హిరణ్య పాత్రం మధవ పూర్ణం దాతి మధవ వ్యవసాయ బ్రహ్మణ వరతి
సామ్రాజ్యం భోజ్యం స్వరాజ్యం వైరాజ్యం పాలమేశ్వరం మహారాజు మహాజగత్యమయం సమంతపర్య ఈశ్యా సర్వం సర్వాయష అంతాదాపరంత హృదయసముద్రపర్యంత ఏకరాళు శస్కం బలవంతం ప్రభుత్వం తన రాజ్యాన్ని తన రాజ్యాలు దేవతాభ్రమ వరమహాలక్ష్మి దేవతాభ్రమ అమ్మవారికి అద్దండి వరమహాలక్ష్మి దేవతాభ్రమ కర్పూర ఆనంద నిరాధన సుతం మీరు కళ్ళకి అద్దుకోండమ్మా నువ్వు పట్టుకోమ్మా అబ్బాయి ఎత్తుకుంటారు పరదేవత సంతత శ్రేయస్సు సమస్త సన్మంగళానుమతు పరదేవత సంతత శ్రేయస్సు దేవతాభ్యన అందరికి చూపించమ్మా నాన్న 2 అక్షంతలు పూలు పట్టుకోండి అందరికీ నాన్న అమ్మ కూడా అమ్మ హారతి తీసుకున్నా సబ్స్క్రైబర్స్ అమ్మాయి నువ్వు పట్టుకున్నా ओम दाता पुरस्तार्जुन जात हाराचक्रप विद्वान् प्रशस्त्रास्त्र तमेवं विद्वान् अमृते भवति नान्य स्पन्दाय न युज्यते ओम सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वसंभव विश्वमेवेदं पुरुषस्तस्मुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतकं शिवमच्युतं नारायणं महाग्नेय विश्वात्मानं परायणं नारायणपरोज्योतिरात्मा नारायणपरः नारायणपरोध्याताध्यानं नारायणपरः यच्च किञ्च जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते अन्तर्वयः सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्यं कवि समुद्रयंतं विश्वसंभव पद्मकोश प्रदेकाशं हृदयं च अधोमुखम् अधोनिष्ठ नीवारस्वकवर्तन्वे पीतावाह सजनोपमा तस्यासकाय मध्य परमात्मा व्यवस्थितः सद्ब्रह्म सस्वसारिस्येन्द्र सोक्षर परमस्वरात् राजाय प्रसय साहिने नमो वै श्रवणम् ओम तद्ब्रो नमः अंतच्चरित भूतेषु गुहायां विष्णुषु तं यज्ञस्तु शक्तारस्तु इंद्रस्तु रुद्रस्तु विष्णुत्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः धनुदाभा ज्योतिरसमृतं ब्रह्मभोर्भोस्रो अदैतं विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा यज्ञवते स्वाहा देवताभ्यः श्री परमात्मा दाताभ्यः पादयो सुवर्ण दिव्य मंत्रपुष्प 2 అక్షంతలు తీసుకుని ప్రదక్షిణ మీరిద్దరు యానిక కుడి చేతి మీద ఉండదండి యానికాంచ పాపానిచ అమ్మ నువ్వు కూడా ప్రదక్షిణ చేయమ్మ యానిక అక్షంతలు తీసుకుని యానికాంచ పాపానిచ జన్మాంతర కృతానిచ తాను ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణం పదే పదే పాపోహం పాప కర్మ పాపాత్మ పాప సంభవ త్రాహిమాన్ కృపేద శరణాగత వస్త్ర అన్నదా శరణం నాస్తి తమేవ శరణం మమ తస్మత్ కారణ భావేన రక్ష రక్ష పరమహాలక్ష్మి దాతాభ్యः ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారం సమర్పయ ఛత్రం ధారయామి చామ్రబీజామి నృత్యం దర్శయామి 2 అక్షంతలు ఛత్రం చామ్రమే నృత్యం దర్శనం దీపం శ్రావణ ఆందోళిక అనాందోళిక భక్తోపచార శక్తోపచార రాజోపచార పూజా సమర్పయ యస్య స్మృత్యాయ చ నామోక్త తవ చండీ గోత్రోద్భవస్య సాయిల్ నామదేస్య ధర్మపత్ని సమేతస్య లక్ష్మీ సౌభాగ్యమ్మ వనమనామదేస్య చిరంజీవి శ్యామ్ కుమార్ నామదేస్య మాధవ నామదేస్య సిరిపావన్ నామదేస్య దాత్రిజ నామదేస్య రామక్క నామదేస్య సా కుటుంబానం రాజవ నామదేస్య సా కుటుంబానం క్షేమస్తారధరు ఆయురారోగ్యశ్వరారుస్తు శ్రావణ శుక్రవాసరే శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవత శాశ్వత నివాసిద్రస్తు గృహేణ దుష్టపీడ నివారణస్తు నరఘోష నివారణస్తు శత్రుపీడ నివారణస్తు సర్వకార అనుకూలస్తు అఖండైశ్వర్యావృతస్తు పుత్రపౌత్రావృతస్తు ధనధాన్యావృతస్తు అఖండ వ్యాపారావృతస్తు యజమానస్య ఉన్నత ఉద్యోగావృతస్తు దేవత సంతరు 2 అక్షంతలు మీ ఆయనకి అమ్మ మీ ఆయనకి ఇచ్చి నువ్వు కొద్ది పెట్టాను మీ ఆయన కాళ్ళ తూర్పు దండం పెట్టాము అఖండ లక్ష్మీ సామ్రాజ్య తల కాళ్ళ కానాలమ్మ అఖండ లక్ష్మీ సామ్రాజ్య సంతత